Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wa hathana ala igtinami birrihima wa istina'il ma'rufi ladaihima wa nadabana ila khafdil janahi minar rahmati lahuma i'zaman wa ikbara wa awsana bit tarahumi alaihima kama rabbayana sighara. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, waghfir lahum warhamhum warda anhum ridan tuhillu bihi alaihim jawami'a ridwanik wa mawatina afwika wa ghufranik wa tuhilluhum bihi dara karamatika wa amanik wa adirra bihi alaihim lataifa birrika wa ihsanik. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح
بأبناء الصلاة ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وجسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمتك أرجائنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Lanjutkan kajian tafsir ayat 120 An-Nisa ayat 120. Sudah ya? Belum. Ya'iduhum wa yumannihim belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. نوعين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Pada pertemuan yang lalu kita membahas sampai terakhir di ayat 119. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana setan itu menginginkan manusia keluar dari jalan yang benar. Di dalam ayat Allah menjelaskan setan itu berkata, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan mengambil bagian dari hamba-hambamu ya Allah. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Ini ucapan setan. Aku pasti akan menyesatkan mereka. Dillannahum,
wala umanniyannahum, aku akan membangkitkan di dalam diri mereka ini angan-angan kosong, khayalan. Wala amurannahum, aku akan memerintahkan mereka untuk memotong telinga binatang ternak, fala yubattikunna adzanal an'am, sampai mereka itu pasti akan memotong telinga binatang ternak. Kita sudah membahas nih apa maksudnya. Kemudian wala amurannahum, aku juga akan memerintahkan mereka, fala yughayyirunna khalqallah, hingga mereka itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya aku akan perintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah, dan mereka itu pasti akan merubah ciptaan Allah. Jadi setan ini optimis sekali ya, karena dia tahu ada kelemahan di dalam diri anak Adam itu. Wa may yattakhidhi syaitan waliyan, Allah kemudian menjelaskan siapa yang menjadikan setan itu sebagai wali-wali mereka, sebagai pelindung mereka, sebagai penolong hidup mereka, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, faqad khasira khusranan mubina. Ada dua kata takkid ini, khusranan ditambah lagi mubina. Maka sungguh pasti orang yang menjadikan setan itu sebagai pelindungnya, sungguh pasti orang tersebut akan menderita kerugian yang sangat nyata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'iduhum, apa sebabnya? Di ayat 120, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu akan memberikan janji-janji, ya'iduhum, janji-janji kepada mereka. Siapa mereka itu? Mereka orang-orang alladzi yattakhidus syaitan waliya. Pada mereka orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai pelindungnya, baik secara sadar atau tidak sadar. Dan sebagian besar manusia secara tidak sadar menjadikan setan itu sebagai pelindung di dalam hidupnya. Yaitu yang dimaksud pelindung di dalam hidupnya, melindungi keinginan-keinginannya yang menyimpang, melindungi keinginan-keinginan syahwatnya, melindungi kesesatan yang ada di dalam hatinya. Setan itu menjanjikan hal-hal di dalam hati mereka sehingga mereka itu merasa dengan penyimpangan yang mereka lakukan itu mereka bahagia. Dengan kesesatan yang mereka jalani itu, mereka sedang berada di dalam jalan yang sebenarnya. Padahal mereka berada di dalam kesesatan. Dengan hayalan-hayalan yang dihembuskan oleh setan, seperti yang disebutkan di dalam ayat ini, ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu akan memberikan janji-janji dan membangkitkan angan-angan di dalam benak hamba-hamba tersebut. Setan itu membangkitkan hayalan-hayalan yang menjadikan mereka itu merasa mereka ini sedang menuju kepada keberuntungan. Padahal mereka mengarah kepada bencana, mengarah kepada hal-hal yang merugikan mereka. Sebagian tidak menyadari itu, sebagian besar. Nah, dia memberikan hayalan bahwa harta itu segala-galanya di dalam hidup. Setan itu menjanjikan kebahagiaan bagi orang yang memuaskan syahwat. Setan
memberikan hayalan dan menjanjikan kegembiraan bagi mereka yang hidup liar, tidak mengikat dirinya dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan juga menjanjikan dan membangkitkan hayalan bahwa hidup tanpa zikir, tanpa Al-Quran itu adalah hidup yang bebas. Setan menjanjikan dan memberikan hayalan bahwa hidup tanpa sholat itu hidup yang tidak ada yang mengekang. Dan dia memberikan hayalan di dalam benak manusia bahwa orang yang mengerjakan sholat itu orang yang bodoh. Orang yang berzikir itu orang bodoh. Kenapa dia menyiksa dirinya sementara dia bisa membebaskan dirinya dari hal-hal itu? Dia juga membuat pilihan-pilihan palsu ketika seorang hamba itu berusaha mau meraih jalan yang benar. Sehingga ketika seorang hamba itu tertarik meraih Al-Qur'annya, dia akan menghembuskan pilihan-pilihan lain yang menjadikan hamba itu meninggalkan Al-Qur'an. Pilihan-pilihan yang tentunya lebih mudah bagi hamba tadi untuk mengikuti pilihan tersebut karena sesuai dengan hawa nafsu. Sesuai dengan hawa nafsu yang ada di dalam diri hamba tersebut. Jadi kalau kita ini hidup mengumbar hawa nafsu kita, maka kita ini sasaran empuknya setan. Sasaran empuknya setan. Karena senjata setan yang paling kuat itu sesungguhnya dia punya channel di dalam diri kita, punya kaki tangan di dalam diri kita. Kaki tangan itu adalah hawa nafsu kita sendiri, hawa nafsu kita. Kalau kaki tangan setan itu sudah kita tekuk, sudah kita tundukkan, maka setan itu tidak punya celah lagi. Tidak punya celah di dalam diri kita. Dia menjanjikan hal-hal itu, wama ya'idu syaitan illa ghurura. Dan tiadalah janji-janji setan itu melainkan sekedar ghurur, tipuan, palsu, fata morgana. Nanti ketika manusia itu mengikuti janji-janji setan itu, mengikuti ajakan setan itu, ya dia mungkin akan merasakan kenikmatan, tapi kenikmatan hanya sesaat. Tapi setelah itu dia akan mengalami penyesalan. Kalau dia termasuk orang yang masih memiliki iman di dalam dadanya, dia akan menyesal di dunia ini dan kemudian bertobat kepada Allah. Tapi orang-orang yang di dalam hatinya tidak tersisa iman di dalam hatinya, ya dia nanti akan mengalami penyesalan terlambat ketika Israel menjemput dia. Nah, sebagian hamba yang masih memiliki iman di dalam hatinya, ketika dia termakan bujuk rayu setan, tergelincir melakukan hal-hal yang terlarang, dia menyesal. Dia menyesal. Sebagian hamba yang lain tidak pernah menyesal. Dia merasa ini betul-betul kenikmatan. Dunia ini segala-galanya bagi dia. Harta ini segala-galanya di dalam hidup dia. Materi ini segala-galanya, sampai ketika dia nanti dipaksa meninggalkan dunia yang dia cintai ini menuju ke alam yang lain dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan miskin, dalam keadaan menyesal. Yaitu orang-orang yang di dalam dadanya tidak tersisa iman. Na'udzubillah yang termakan bujuk rayu setan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan setan itu tiadalah menjanjikan kepada mereka kecuali tipuan belaka.
Ulaika ma'wahum jahannamu. Mereka orang-orang yang termakan bujuk rayu setan itu, yang menjadikan setan sebagai wali mereka di dalam hidupnya, yang tidak pernah sama sekali melawan bisikan setan. Ulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu nanti ma'wa mereka, tempat kembalinya mereka adalah jahannam, neraka jahannam. Bersama dengan wali mereka. Karena orang itu nanti akan dikumpulkan bersama teman sejatinya. Kalau teman sejatinya setan, ya nanti dia kumpul dengan setan. Kalau teman sejati mereka yang mereka cintai itu adalah Muhammad SAW, yang mereka cintai adalah orang-orang yang soleh, yang mereka cintai adalah orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, ya nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang tersebut. Tapi kalau yang mereka cintai itu adalah orang-orang yang mencintai setan atau mencintai setannya sekaligus, ya mereka nanti akan kumpul bersama di dalam sofnya setan, sofnya orang-orang yang mencintai setan. Nah, kalau mencintai orang-orang yang mencintai Allah, tempat kembalinya jelas di surga. Tapi Allah sudah menentukan, Allah sudah menetapkan tempat kembalinya setan itu adalah neraka. Tempat kembalinya setan itu adalah neraka. Berarti kalau kita mencintai setan, berarti kita harus siap mengorbankan surga yang seharusnya kita miliki. Kalau kita mencintai setan, cinta itu harus pengorbanan. Kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, maka kita harus siap mengorbankan nafsu kita, mengorbankan dunia kita, mengorbankan kepentingan-kepentingan syahwat kita, mengorbankan materi yang kita miliki. Harus siap. Itu makna ketika seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu. Wahai Rasulullah, aku ini cinta kepadamu. Kata Nabi Muhammad SAW, idan fasta'id lil fadl. Kalau gitu siap-siap jadi orang miskin. Nah, kalau siap mencintai aku, siap-siap jadi orang miskin. Maksudnya miskin materi. Maksudnya miskin materi belum tentu dia tidak punya materi sama sekali. Artinya materi kamu bakal diambil untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Syahwat kamu, keinginan-keinginan syahwatmu bakal dipatahkan untuk memenuhi keinginan Allah dan Rasulnya. Nafsu kamu bakal harus dikekang untuk menjadi kendaraan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu jadi orang miskin, tapi miskin di dunia. Kamu jadi miskin, ista'id lil faqr, siap-siap miskin kamu untuk mendapat kekayaan nanti di akhirat, di surga. Nah, yang kita ini harus pilih salah satu, tidak bisa pilih dua-dua, pilih akhirat atau pilih dunia. Kalau pilih akhirat, ya berarti kita harus rela meninggalkan kepentingan dunia. Harus mengorbankan dunia untuk akhirat. Kalau pilih dunia, ya berarti kita harus rela mengorbankan akhirat. Nah, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, dunia sama akhirat itu seperti seorang wanita dan putrinya. Wanita janda dan putrinya. Ya. Wanita dan putrinya. Kalau laki-laki pilih ibunya, maka anaknya haram. Putrinya itu haram bagi laki-laki itu seabad-abad. Karena dia sudah menikahi ibunya. Kalau dia menikahi putrinya, maka ibunya bagi laki-laki itu haram selama-lamanya. Tinggal pilih kamu nikah dengan ibunya atau nikah dengan putrinya. Nah, dunia sama surga, dunia dan akhirat itu diibaratkan seperti itu. Kalau kamu menginginkan akhirat, berarti kamu harus rela, tidak bisa
mendapatkan kesenangan di dunia ini. Kesenangan dalam tanda kutip, ya. Maksudnya yaitu harus dikekang. Kalau kamu menginginkan dunia, berarti kamu harus merelakan kesenangan akhirat. Nah, orang yang berakal dan punya iman di dalam hatinya, pasti dia akan memahami kenikmatan dunia ini sementara. Kenikmatan akhirat itu abadi. Nah, kita mau pilih mana, yang abadi atau yang sementara? Kita kalau pilih barang saja di Shopee atau di Tokopedia, di mana itu pilih barang pasti kan lihat komentarnya nih, yang awet tak ini, barangnya awet tak. Padahal di dunia ini kan tidak ada yang awet, ya. Tapi kita masih, nalurinya manusia itu pasti mencari sesuatu yang awet. Kalau mau mencintai seseorang, perempuan dilamar laki-laki atau laki-laki melamar seorang wanita, pasti dia akan cari yang awet. Ini cintanya awet enggak ya? Apa cuma 1 bulan 2 bulan ini? Kalau 1 bulan 2 bulan enggak rela dia, enggak usah mencintai saya kamu. Cari orang lain saja. Saya mau cinta yang abadi. Sampai ada yang bilang cinta sampai mati. Nah, cinta sampai mati. Itu salah, cinta sampai mati itu salah. Yang betul cinta sampai surga. Surga, sampai masuk surga bersama. Kalau cinta sampai mati nanti belum tentu di akhiratnya nanti ketemu kan. Cinta sampai surga. Mencari barang seperti itu. Cari umat seperti itu. Cari mobil, cari yang awet. Semuanya cari yang awet. Kesenangan, ya harusnya kita cari yang awet. Jangan cari kesenangan yang cuma sementara. Di dunia ini tidak ada kesenangan yang awet. Tidak ada. Yang kita cari tahan lama di dunia ini, sebetulnya tidak ada yang tahan lama. Jadi orang kalau mencari sesuatu kenikmatan di dunia ini yang tahan lama, salah ya. Yang tahan lama itu cuma nanti di akhirat. Dunia ini semua mengecewakan. Yang kita cintai waktu pertama kali ketemu, itu nanti pasti mengecewakan kita. Nah, lambat laun, ya pasti akan mengecewakan kita. Mulai kelihatan kekurangannya satu-satu. Oh, ternyata seperti ini. Dulu waktu chatting pakai emoticonnya bagus-bagus. Sekarang saya nulis message, balasnya 3 jam sekali. Dulu balas terus cepat balasnya. Dulu waktu pertama kali deket, rayuannya luar biasa. Sekarang jangan muji, sebulan sekali belum tentu muji ya. Nah, sama seperti itu. Dulu masakan saya walaupun tidak enak dia tetap muji-muji. Sekarang sudah enak masih dikritik. Nah, sama seperti itu. Yang laki-laki juga akan kecewa dengan perempuan. Itu wajar. Ya karena ini dunia kok. Jadi ya sudah, kita sabar demi nanti kebahagiaan di akhirat. Ini dunia. Kata seorang ulama, dunia ini wadahnya penyakit dan cobaan. Jadi jangan kau cari kesenangan di dunia. Wadahnya penyakit dan cobaan. Jangan cari kesenangan ini. Nanti kesenangan waktu nyawa kita lepas. Itu kesenangan yang abadi. Kalau kita lepasnya nyawa itu dalam keadaan yang baik. Nah, semuanya seperti itu. Kita bisa tertawa di dunia ini, tapi tertawanya juga tidak langgeng. Habis ketawa, kadang-kadang datang sumpek. Orang kalau kebanyakan ketawa di dunia ini, habis ketawa, sumpek dia. Sumpeknya kadang-kadang tidak jelas ya, datangnya dari mana. Apalagi masa-masa PPKM ini, sumpek terus. Ketawa kan tetap sumpek gitu. Sumpek. Nah, mau cari hiburan dari mana kita, ya itu akan tetap membuat sumpek.
yang menjadikan kita bertahan hidup di dunia ini itu kalau kita berdekatan dengan hal-hal yang berbau akhirat. Rajanya dunia dan akhirat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang berbau abadi itu yang akan menjadikan kita tenang. Zikir, nyebut namanya zat yang abadi. Allah, Allah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Itu nanti jadikan kita tenang. Karena ada ruh di dalam diri kita yang sebetulnya hakikatnya cinta dengan yang awet tadi, yang abadi itu. Baca Al-Quran, firmannya zat yang maha abadi, firmannya juga abadi, itu akan menjadikan kita tenang. Sholat itu akan menjadikan kita tenang. Kalau kita di dunia ini meninggalkan hal-hal ini, kita akan stres, karena dunia ini tempatnya ujian dan penyakit. Nah, jadi jelas sebetulnya pilihannya jelas bagi kita orang yang beriman. Tapi bagi orang yang diberi janji-janji kosong sama setan, kadang-kadang mereka itu rela meninggalkan surga yang abadi itu untuk kenikmatan dunia yang palsu. Nah, sama seperti setan itu seperti orang yang jualan emas palsu. Emas palsu itu ya. Ada emas yang asli. Ini ada orang jualan emas palsu. Tapi pinternya jualannya luar biasa. Pinter sekali jualan. Nah, kemudian karena pandainya dia berjualan, orang itu tertipu membeli. Pertama kali dia membeli karena jualannya pinter ini, marketingnya pinter, padahal palsu ini. Dia ambil, bahagia dia ini, dia menyangka ini emas yang asli. Karena marketingnya pinter. Setelah beberapa hari, dia ketemu orang yang paham. Dia tanya, ternyata ini palsu. Kecewa nggak ya? Kecewanya ini luar biasa. Itu baru kejadian di dunia. Bagaimana nanti ketika banyak orang-orang yang durhaka terhadap Allah, mengikuti setan, ketika dijanjikan hal-hal yang indah, lalu kemudian dia mati. Dia melihat hakikat sebenarnya kosongnya janji setan itu, sampai dia mengorbankan surganya untuk janji setan. Nah, itu lebih marah, lebih menyesal, lebih sedih dari orang yang kena tipu miliaran. Kita di dunia ini kalau kena tipu miliaran, miliarannya hilang itu kita marah, tapi lebih marahnya itu karena kita ditipu. Karena kita ditipu. Nah, nanti bayangkan ini di dunia aja orang bisa marah, kecewa seperti itu. Bagaimana ketika nanti orang kehilangan surga? Kecewanya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Na'udzubillah min dzalik. Wala yajiduna anha mahisa. Ulaika ma'wahum jahannam. Kata Allah, tempat kembalinya mereka bersama wali-walinya mereka ini menuju ke neraka Jahannam. Wala yajiduna anha mahisa. Dan mereka itu setelah masuk ke neraka Jahannam tidak punya tempat untuk lari dari neraka tadi, tidak punya tempat lain. Kalau mereka mau dimasukkan, kalau di dunia ini orang mau dimasukkan penjara, dia masih bisa berkelit, bisa lari mungkin, atau dia punya channel. Tadinya tak dikurung harusnya 5 tahun, bisa jadi 2 tahun karena dia punya channel. Nah, atau dia bisa memanfaatkan kesempatan lalainya penjaga sipir penjara itu, dia bisa melarikan diri. Tapi kalau masuk ke neraka tidak punya kesempatan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yajiduna anha mahisa. Mereka mencoba keluar dari neraka itu, tapi tidak mendapati jalan keluar. Ada yang sudah naik merambah, mau keluar tidak tahan, jatuh lagi.
Nah, mencoba itu berkali-kali. Ada yang putus asa, teriak manggil Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah. Kalau di dunia kita manggil Allah didengar. Tapi kalau sudah masuk di dalam neraka, sebagian hamba yang dibakar di neraka abadi itu, di antara siksa mereka yang paling pedih adalah mereka memanggil Allah tapi Allah tidak mau mendengarkan panggilan mereka. Jadi sudah tidak ada harapan bagi mereka. Itu siksa yang paling pedih. Siksa yang paling pedih, dan tidak ada jalan keluar bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisinya orang-orang yang mengikuti ucapan setan. Nah, kebiasaan Al-Quran kalau sudah menyebutkan jalan orang-orang yang salah, tempat kembalinya yang buruk, pasti dia kemudian menyebutkan jalan yang benar dan tempat kembali yang baik. Di ayat yang ke-122 ini, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena tidak cukup dengan iman saja. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, wa amilus salihat, kemudian dia mengikuti imannya dengan amal-amal yang positif. Amal-amal saleh itu amal yang baik, yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, sanudkhiluhum, kami Allah Subhanahu wa ta'ala kelak, bukan sekarang, kelak. Jadi orang beriman dan beramal saleh mungkin tidak kecewa di dunia ini, mungkin nangis tidak dia, mungkin dia sedih tidak, mungkin sakit tidak, padahal dia itu calon penduduk surga, calon penduduknya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW nangis. Nabi Muhammad itu ujiannya yang paling berat itu Nabi Muhammad SAW. Bayangkan dia lahir, bapaknya sudah tidak ada. Sebentar, berapa tahun ibunya meninggal, berapa tahun kakeknya meninggal, kemudian ibunya meninggal, kemudian dirawat pamannya meninggal, istrinya yang tercinta juga meninggal, anaknya masih bayi laki meninggal semua, tidak punya anak laki Rasulullah SAW. Bahkan seluruh anaknya Nabi Muhammad itu meninggal di masa hidupnya Nabi Muhammad kecuali Fatimah. Anaknya 7 semua meninggal. Yang ngubur Nabi Muhammad ya, anaknya sendiri ya, kecuali Fatimah. Siapa yang lebih berat ujiannya dari itu? Rasulullah SAW dilempar sampai berdarah, diusir dari kotanya, di kotoran di punggungnya Nabi Muhammad. Difitnah, dibilang tukang sihir, dibilang pemecah silaturahmi. Rasulullah ini dibilang orang gila, dibilang pendusta. Rasulullah ini. Dan beritanya disiarkan sampai kemana-mana. Jadi kalau zaman sekarang itu sudah viral, viral tapi belum ada media sosial. Dari gencarnya orang-orang ini diboikot, satu keluarganya diboikot sampai berbulan-bulan tidak bisa makan, cuma bertahan hidup sampai makan akarnya kayu, akarnya pohon.
Rasulullah. Tapi apa arti ujian itu ketika dia mendapatkan sesuatu yang abadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kalau sudah merasa mulai putus asa menjadi orang baik, namanya juga manusia, sudah capek saya jadi orang baik, itu setan itu ya, bisikannya setan. Paling enak itu jadi orang keluarkan semuanya ya, diumbar semuanya, itu paling enak, tidak ada yang ditahan. Tapi itu jalannya setan. Kalau kita sudah mulai putus asa jadi orang baik, sudah mulai down, bayangkan kalau saya tetap dalam kebenaran, ini sakitnya ini cuma sebentar, tapi nanti pahalanya buat saya itu bisa tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan. Bayangkan hal itu. Itu yang menjadikan orang-orang besar itu bertahan hidup sabar di dunia. Kalau tidak ada harapan, orang itu kalau tidak punya harapan, ya dia tidak akan berkorban lah. Dia mau mengorbankan sesuatu di dalam hidup ini ketika dia punya harapan di depan dia akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Tapi siapa yang bisa memberi harapan yang nyata selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau manusia memberikan harapan kepada kita, harapannya manusia itu belum tentu sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Tapi kalau Allah yang memberikan harapan, kita yakin atau tidak? Nah, dalam ayat ini nanti akan dijelaskan. Walladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman, beramal saleh dalam menjalani kehidupan dunia ini, dia tetap jadi orang yang saleh, tetap berbuat positif. Apapun yang dia hadapi di dalam hidupnya, dia itu tetap saleh. Yang keluar dari mulutnya positif, yang keluar dari tindak tanduknya positif. Apapun yang dia alami di dunia ini. Kalau bayangkan orang saleh itu jangan langsung di atas sejadah, senyum, pegang tasbih. Itu semua orang bisa. Ruangannya AC, di atas sejadah empuk, baunya wangi, semua orang bisa itu. Kalau bayangkan orang soleh itu membayar listrik tidak ada uang. Nah, itu orang soleh itu terus gimana ini? Nyuri, hutang, riba. Nah, kalau orang soleh tetap dia dalam kesolehan, dalam kesalehan. Karena orang soleh itu yang kita lihat senyum, ketemu kita senyum, terus kita lihat ya, hidupnya kok nikmat terus ini orangnya. Bukan hidupnya dia itu nikmat terus, tapi dia itu orang soleh. Hidupnya ujiannya lebih dahsyat dari kita, tapi dia semua karena dia punya harapan yang besar terhadap pencipta yang memberikan harapan yang tidak mungkin dusta dan melihat dirinya. Itu yang menjadikan dia bisa bertahan hidup di dunia ini menjadi orang soleh. Padahal kalau kita suruh mengalami seperti apa yang dia alami, baru 1 jam kita sudah teriak. Tapi karena dia punya kekuatan, dia bisa tampil tetap dalam keadaan soleh. Tetap dalam keadaan soleh. Bahkan orang yang di sekitarnya, di kanan kirinya tidak tahu. Abdullah bin Al-Haddad panas, kena sakit panas 2 tahun. 2 tahun panas. Istrinya sendiri tidak tahu kalau dia panas. Istrinya sendiri tidak tahu. Dia yang mengatakan ini saya panas sudah. Dia mengucapkan itu kepada salah satu muridnya supaya memberi pelajaran. Muridnya itu baru, kalau orang zaman sekarang bilang greges dikit gitu. Baru greges, jalannya sudah males-males gitu ya. Ditanya sama Abdul Haddad, kamu kok jalannya lamban?
Kata muridnya, saya lagi lesu ini, tidak enak badan. Nah, tangan masukkan ke dalam perutnya, panas nih, badannya panas. Kata Habib Abdul Haddad, ini sudah saya alami 2 tahun, tidak ada orang tahu, baru kamu ini. Tapi dia jalannya tetap tegak. Kita baru telat makan aja, sholat sunnah hilang juga. Telat makan kok suruh baca Al-Quran. Makan dulu baru Al-Quran. Ya. Ini orang-orang besar. Tidak ada orang tahu kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali ketika dia memberi pelajaran kepada orang lain. Sama seperti ketika Rasulullah SAW memberi pelajaran kepada putrinya Fatimah. Fatimah itu kelaparan, datang ke Nabi Muhammad SAW ngadu dia, lapar pak, lapar. Kata Rasul, tangan kamu kan, masukkan perutnya juga sama Rasul. Duh, ada apa itu? Ada batunya. Ternyata Rasulullah lebih lapar, mengganjal perutnya dengan batu. Tapi tidak ada orang tahu, tidak ada orang yang mengetahui. Nah ini orang-orang hebat. Itu orang-orang soleh. Orang soleh itu orang yang menghadapi berbagai macam rintangan di dunia ini, tapi dia tetap menjadi orang yang baik. Itu namanya orang soleh. Dia tetap dia mengeluarkan hal-hal yang positif. Ada orang jahat sama dia membalasnya dengan sesuatu yang positif. Ada orang berkata buruk kepadanya, dia membalas ucapannya dengan hal yang positif. Kalau tidak bisa membalasnya dengan positif, minimal dia tidak membalas. Itu sudah soleh gitu ya. Soleh itu ada tingkatannya ya. Soleh itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu sudah bagus. Ngempet. Itu sudah luar biasa ya. Apalagi kalau zaman sekarang ada orang dimaki-maki, diem tidak membalas. Maksudnya tidak membalas dengan makian. Menuntut hak itu boleh. Tapi kalau menuntut hak dengan cara yang buruk, seperti orang itu melakukan dia dengan cara yang buruk, berarti idem, sama itu. Sama. Nah Allah itu ketika mau menjadikan kita orang soleh, kita kan selalu angkat tangan mohon, ya Allah, jadikan saya hamba-hambamu yang soleh. Dikabulkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarkan hal-hal yang mau bisa menjadikan kita jadi hamba yang soleh. Ketemu orang yang tidak senang kita, ketemu pengalaman yang tidak menyenangkan. Terus kita angkat tangan lagi, ya Allah, kok saya diberi? Loh, ini kan kamu yang minta. Kamu mau jadi orang yang soleh ini sekarang ini. Masanya kamu jadi orang yang soleh, gitu ya. Nah, balasnya dengan hal-hal yang tertutup. Pokoknya yang keluar positif. Dan itu memang latihannya luar biasa. Pertama, nahan, diem. Kedua, membalas keburukan dengan kebaikan. Minimal kebaikan yang dibalas itu doa. Doa yang baik, bukan mengutuk. Nah, kalau mengutuk itu levelnya masih rendah. Karena dia berbuat sesuatu yang buruk, saya diem nanti biar yang balas Allah. Nah, itu sudah bagus loh itu. Diem dia tidak balas, biar yang balas Allah. Nah cuma ada yang bela-belanya biar yang balas Allah ini berarti tidak sempurna. Karena dia masih menginginkan keburukan terhadap orang itu. Kesalehan yang paling tinggi itu kesalehan Nabi Muhammad SAW. Orang melempar Nabi Muhammad dengan batu, dilempar dengan batu berdarah loh. Kalau Rasulullah mau, detik itu juga mati orang-orang itu. Karena di dalam riwayat disebutkan datang malaikat yang jaga gunung datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, izin. Ini jadi malaikatnya lebih marah dari Rasulullah ini. Karena cinta sama Nabi Muhammad ini ya. Izin Rasulullah, saya timpakan gunung ke orang-orang tadi yang lempar kamu. Oh jangan, kata Rasulullah. Ya, kenapa?
Kalau dia tidak mau beriman, saya mengharapkan keturunan dia yang ada di sulbi dia ini nanti mengimani aku. Bayangkan ini orang lempari dia dengan batu, dia mengharap orang ini masuk surga. Ini luar biasa nih. Nah, zaman sekarang ini seperti mencari jarum di lumbung jerami ya. Mencari orang yang punya sifat seperti itu. Tapi kalau bukan kita yang menghidupkan, siapa lagi? Kan kita ini belajar nih ya. Kita harus berusaha menghidupkan. Nomor 1, nahan, diam. Jangan menjawab dengan amarah. Nomor 1. Kalau sudah biasa, nomor 2, membalas kebaikan dengan kebaikan. Minimal dengan doa. Maksimal dengan ucapan, dengan hadiah, macam-macam gitu ya. Maksimal. Ada sekelompok, satu orang datang ke rumah satu ustadz, itu pemuda-pemuda yang di rumah itu semua menggunjingi ustadz. Habis bersih namanya ustadz, setiap hari dihabiskan ya. Namanya ustadz dijelek-jelekkan itu. Zaman sekarang langsung panggil masalnya habis itu pemuda itu. Kenapa nama saya dijelek-jelekan Pak? Oh, terima kasih. Tunggu sebentar. Ustadznya ini masuk ke dalam. Istrinya sedang baru buat masak kebuli. 1 talam ya. Ini kita tidak usah makan kebuli hari ini buat anak-anak itu yang ada di rumah itu. Ini sampaikan. Kata orangnya, loh, Ustadz ini dimaki-maki kok malah ngasih kebuli, kata dia. Lo enggak sampaikan mereka saya terima kasih. Terima kasih apa? Kata dia. Enggak, sampaikan aja ke mereka. Kebulinya diantarkan ke anak-anak muda itu, mereka kaget semuanya. Ini tapi bukan basa-basi dia melakukannya. Mereka akhirnya berhamburan ke rumah Ustadz itu. Ustadz ini ada acara apa kok? Karena kalian membicarakan saya terima kasih. Luar biasa. Kata dia. Loh, kenapa kok Ustadz tambah terima kasih? Karena kalian transfer pahala ke saya. Orang yang digunjingi kan dapat pahala. Jadi saya terima kasih, kalian baik sekali transfer pahala ke saya, kata Ustadz ini. Imam Ali Zainal Abidin juga seperti itu. Ada satu orang memaki-maki dia di depan murid-muridnya. Kata Imam Ali Zainal Abidin, sampai orang itu diam. Sudah tidak ada bahan lagi untuk memaki-maki itu ya, sampai diem. Jadi sudah yang keluar sudah macam-macam ini. Kata Imam Ali Zainal Abidin, sudah selesai. Makin sudah. Kata orang tadi, kamu mau apa? Kata Imam Ali Zainal Abidin, ya sahibi, kata dia, hai sahabatku. Ini maki-maki ini dipanggil sahabat sama dia. Hai sahabatku, terima kasih kamu sudah mengingatkan aku atas kekurangan yang aku miliki. Aku punya kekurangan yang kamu sebut tadi, bahkan yang kamu tidak tahu masih lebih banyak lagi. Kata dia. Selesai. Sudah perkaranya selesai. Orang ini akhirnya jadi muridnya Imam Ali Zainal Abidin. Jadi ini orang soleh itu seperti itu. Orang soleh itu bukan orang yang sholatnya 100 rakaat, orang yang 10 kali hatam setiap hari, bukan itu. Orang soleh itu orang yang setiap ucapan dan tindak tanduknya positif kapanpun dalam kondisi apapun. Itu orang soleh. Kalau sholatnya banyak, ngajinya banyak, tapi yang keluar negatif, itu bukan orang soleh. Belum jadi orang soleh dia. Nah, terus ngajinya, ya dia waktu ngaji dapat pahala. Waktu sholat dia dapat pahala. Tapi efeknya dalam tingkah laku belum ada. Berarti itu ngajinya harus diteliti. Mungkin ada salah di niatnya, atau ngajinya tidak serius. Sholatnya juga harus diteliti. Ada salah di niat sholatnya, atau sholatnya belum betul-betul dia resapi sehingga tidak membias di dalam tingkah lakunya, di dalam hidupnya. Nah, kalau kita ngobrol masalah ini seharian itu asik. Tapi kalau amal ini yang tidak asik ini ya, dalam mewujudkannya di dalam kehidupan,
Kalau kita kebentur satu masalah, apa ceramah Ustadz itu nggak asik, ceramahnya jadi nggak asik ini. Nah, kalau kita sekarang waktu ngobrol kayak gini, wah asik ini. Coba waktu praktek, waktu kita kebentur sesuatu, terus saya datang, ingat ceramah saya. Bisa dimaki-maki juga saya ini ya. Nah, makanya ini ya sudah, ini harus latihan. Kita harus latihan menghadapi hal semacam ini. Nggak bisa terus tahu-tahu datang jadi malaikat semua, nggak bisa. Keluar dari majelis jadi malaikat, nggak bisa. Nah, mudah-mudahan Allah memudahkan. Amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, yang tempat kita kelak ada di surga Allah Subhanahu wa taala tanpa susah, tanpa kesulitan, tanpa fitnah, tanpa siksa. Amin ya rabbal alamin. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kami Allah Subhanahu wa taala yang akan memasukkan. Lihat ini ada kata-kata sanudkhiluhum. Artinya apa? Nudkhil itu kami masukkan. Berarti kita masuk surga itu yang masukkan siapa? Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, ya tidak masuk kita. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita, bukan karena sholat kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena zikir kita. Karena Allah memasukkan kita ke surga. Kenapa kok Allah mau memasukkan kita ke surga? Ya karena kita pantas jadi orang surga. Amal kita, amalnya orang surga, semua Allah dimasukkan ke surga. Tapi yang memasukkan ke surga bukan amal kita, Allah. Allah yang memasukkan ke surga. Kata Rasulullah, yang masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sahabat, engkau juga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku juga. Aku ini bisa jadi seperti ini hanya karena Allah menenggelamkan aku di dalam rahmatnya. Masuk tenggelam dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita minta sama Allah supaya kita selalu berada di dalam lingkaran rahmat. Selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung, beramal yang banyak, tapi jangan pernah bergantung kepada amal kita. Minta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sarana supaya kita diguyuri rahmat Allah, sholawat yang banyak. Nah, ini bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Baca sholawat ini waktunya kita latihan baca sholawat. Bersyukur atas kelahiran rahmatan lil alamin. Nah, Rasulullah itu termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia di zaman ini. Di antara rahmatnya Allah bagi manusia di zaman ini, bukan cuma zaman ini, zaman yang dulu juga. Bahkan rahmat untuk alam semesta, kata Allah. Rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW. Salah satu wujud rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk alam semesta ini. Makanya baca sholawat supaya diguyuri rahmat, supaya dekat dengan Rasulullah. Karena kalau kita dekat dengan Rasulullah SAW, kita dekat sekali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan syafaat, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan melalui tangan Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak sih? Selama bulan. Semampu ya. Kalau mampu 100, jalankan 100. Kalau mampu 200, jalankan 200. Kalau mampu 300, bagus. Kalau waktu di Tarim, guru-guru saya bilang kalau kamu sibuk dengan hal-hal yang penting di agama ini ya, misalnya sibuk murojaah, ngulang hafalan, atau sibuk belajar, bukan sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, sibuk dengan hal-hal yang penting. 300 itu sudah bagus. Tapi kalau kamu termasuk orang yang tidak punya kesibukan, 1000. Nah, 1000 itu kalau kita baca tidak usah satu kali duduk, bisa setiap habis sholat 200. Kalau malas megang tasbih, ini saya sudah buat di Telaga Aulia sholawat virtual.
Sholawat pakai hitungannya tinggal lihat di Telaga Aulia itu sholawat 100. Jadi kita baca, saya kasih nomornya keluar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 2, 3. Jadi kita tidak perlu megang tasbih, kan kadang-kadang ada yang suruh megang tasbih males. Ini sudah lihat itu aja. Sambil ke dapur, sambil baca salat, nanti lihat. Oh, baru 70. Nanti lihat lagi. Kalau sudah 100, ulangi lagi jadi 200. Setiap habis sholat 200, habis zuhur 200, habis sisa sudah 1000. 100 itu kalau bacanya cepat, ya Allah, tidak sampai 4 menit. Dijazahkan dari dijazahkan. Tidak dijazahkan, itu sudah Allah yang memerintahkan. Yang memerintahkan Allah. Kata ulama itu bilang minimal kamu itu 1000 setiap hari sholawat kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau kamu orang yang sibuk 300 itu sudah bagus. Nah, kalau saya zaman sekarang ini, kalau kamu sanggupnya 100, sanggupnya 200. Yang penting continue. Yang penting continue. Daripada nyoba 1000 tapi 1 kali. Setahun lagi tidak sholawatan ya. Nah, baca sholawat. Jangan haramkan diri kita. Jangan berbuat zalim kepada diri kita. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan al-bakhil liman dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Rasulullah itu bersabda, orang yang kikir adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau bersolawat kepadaku. Rasulullah menyebutnya orang yang kikir. Maksudnya kikir di sini kikir terhadap siapa? Kikir terhadap Nabi. Bukan. Nabi tidak perlu sholawat kita. Allah sendiri sudah bersolawat kok. Kikir terhadap siapa? Kikir terhadap dirinya sendiri. Pelit terhadap dirinya sendiri. Mau dikasih rahmat dia nolak. Itu orang yang pelit. Ya. Kata Rasulullah, al-bakhil liman dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang pelit itu orang yang disebut namaku, tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Nah, ini juga memiliki makna orang yang tidak mau bersolawat di dalam hari-harinya itu orang pelit. Pelit terhadap dirinya sendiri. Kalau diajak ke hal-hal yang tidak ada manfaatnya, wah asik deh. Tapi diajak hal-hal yang mendatangkan manfaat buat dirinya, tidak mau. Berarti dia zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, kita lanjutkan. Sanudkhiluhum. Ini tadi kita membahas sanudkhiluhum. Kami Allah akan memasukkan mereka jannatin, ke surga, ke kebun-kebun. Maksudnya surga. Jannat itu artinya surga-surga, bisa berarti kebun-kebun. Maksudnya di surga gitu ya. Tajri min tahtiha, yang di bawahnya mengalir al-anhar, sungai-sungai. Anhar itu jamak dari nahar. Jannat jamak dari jannah. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Indahnya luar biasa. Ini hanya perumpamaan saja. Orang Indonesia saja kalau membayangkan kebun terus ada sungai-sungainya, itu masih tetap membayangkan sesuatu yang indah. Karena tabiatnya manusia itu membayangkan kebun, sungai, itu tempat yang indah. Apalagi orang Arab di padang pasir, kelihatannya unta, batu, padang pasir, terus digambarkan kebun-kebun, sungai, luar biasa. Orang Indonesia saja bayangkan ini masih tetap indah ini ya. Kita bayangkan puncak aja sudah luar biasa ini, kebun tehnya. Atau bayangkan pantai, bayangkan ini sesuatu yang indah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini cuma membuat permisalan surga itu dengan tempat kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai, permisalan dari Allah supaya kita ini bisa membayangkan sesuatu yang indah dan memotivasi kita untuk meraih itu. Tapi hakikat surga yang sebenarnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar.
Kata Rasulullah, hakikat surga yang sebenarnya itu seperti apa? Tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, tidak pernah didengar oleh telinga siapapun, tidak pernah terlintas di dalam benak siapapun kenikmatan. Jadi betul-betul surprise. Tidak pernah terlintas di dalam benak siapapun. Jadi kenikmatan yang pernah kita lihat, yang paling nikmat di dalam hidup kita, surga itu jauh di atas itu. Levelnya jauh di atas itu. Pemandangan yang paling indah yang pernah kita lihat, surga itu levelnya jauh di atas itu. Buah yang paling kualitasnya paling bagus yang pernah kita makan, surga itu levelnya jauh di atas itu. Sampai Nabi mengatakan wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di dalam hatinya siapapun. Ya Allah, rugi kita kalau kehilangan ini. Kita kalau di dunia ini ada orang datang, kamu saya kasih rumah di puncak, mau nggak kita? Kalau kita tolak gila nggak ya? Kamu saya kasih rumah di puncak, syaratnya kamu kerja lembur seminggu, umpamanya. Wah, kerja lembur kita mau dikasih rumah, ada kebun tehnya, ada ini. Lembur kita, nggak pulang rumah seminggu nggak apa-apa. Istri kita di rumah pasti juga rela. Saya nggak pulang seminggu nanti dapat itu. Nggak apa-apa, kerja lembur, rela. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjelaskan surga ini lebih dahsyat dari itu, lebih hebat dari itu. Kita tidak disuruh lembur sama Allah. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, faqra'u ma tayassar minhu, baca yang kamu mampu. Tidak dituntut melek dari, harusnya loh ya. Kalau kita tahu surga ini lebih hebat, di dunia ini aja kita mau dapat rumah yang indah itu lembur kita. Harusnya loh, kalau kita lihat surga ini, pantasnya orang yang dapat surga ini tidak pernah tidur seumur hidup. Harusnya. Tapi Allah ini buat diskon besar-besaran ini. Buat umatnya Nabi Muhammad SAW khususnya ini, diskon besar-besaran ini surga. Tidak mau. Orang gila ini. Tidak mau deh. Baca sholawat, baca zikir. Kamu sabar sebentar nih. Kalau diumpamakan dunia ini bukan seminggu, dunia ini kalau diumpamakan di Al-Qur'an illa asyiyatan au duha, seperti subuh sampai waktu duha atau habis sholat asar sampai maghrib. Cepat dunia ini. Tidak seperti seminggu. Dan itu aja kita dibebaskan oleh Allah untuk mencicipi apapun di dunia ini selain hal-hal yang diharamkan. Pokoknya jadi orang baik, jadi orang soleh, tidak keluar apa-apa kecuali yang baik-baik, nolong orang, senyum sama orang, tidak pernah nyakiti hatinya orang, itu orang soleh gitu ya. Kita jadi orang soleh, nanti kamu dapat jannat ya, bukan jannah. Kalau jannah itu tunggal. Jannat itu surga. Jannat tajri min tahtihal anhar. Berapa lama ya Allah? Rumah villa bagus yang ada kebun tehnya, yang ada kolamnya, ada macam-macamnya di situ. Kita mau cari sayur di dunia ini, berapa lama kita miliki? Mungkin memilikinya umur 35 tahun. Kalau sukses itu ya 35 tahun. Wah, dia punya villa. Terus dia tinggal di villa itu kapan? Harus kerja, dia keluar. Nah, kadang-kadang orang yang punya rumah di villa itu, yang punya malah tidak pernah pakai ini. Kata saudara saya, mending kita tidak punya villa, minjem kita terus yang pakai, yang punya malah tidak pernah pakai ini. Kita minjem malah pakai, terus setiap minggu kita pakai, terus yang punya nggak pernah datang.
Jadi sebetulnya punya siapa itu? Yang mencicipi kita ada. Nah, punya rumah di dunia ini belum tentu kita bisa menikmati. Itu kalau kita miliki dari umur 40, 70 sudah umur panjang 70 itu. 70 ya kita tambah 80. 40 tahun kita miliki villa itu aja enggak terus-menerus tinggal di situ. Dan kadang-kadang ketika kita tinggal ada masalah macam-macam, enggak nikmat. Baru sampai villa ini dapat lihat ada pesan di HP, ada kabar nggak enak. Villanya jadi nggak enak semua sudah. Sudah menyediakan makan nikmat, ada kabar nggak enak, jadi nggak enak semua. Dan itu cuma beberapa masa saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang masuk ke dalam surga, sesuatu yang nggak enak semuanya di luar surga. Tidak ada rasa benci, tidak ada musuhan. Wa naza'na min sudurihim, kata Allah, kami cabut dari dada mereka ini permusuhan. Orang surga itu tidak ada musuhan. Kalau di dunia kan ada musuhan, perginya ke villa bareng-bareng, pulang habis itu bisa musuhan gitu. Nah, bisa musuhan. Tapi kalau di surga itu tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Jadi kalau kita mau dapat ciri-cirinya penduduk surga dari sekarang, itu tidak ada musuhan di dalam hati kita. Kalau masih ada musuhan, wah ini bukan ciri-cirinya penduduk surga ini. Hapus, cabut kebencian dari dalam diri kita. Tidak ada permusuhan sampai orang yang terakhir masuk surga. Kata Rasulullah itu orang yang terakhir masuk surga, jadi disiksa di neraka, yang paling terakhir dimentaskan dari nerakanya. Kata Nabi, ketika dia diizinkan masuk surga oleh Allah, kaki kanannya masuk surga, sisa badannya masih di luar. Baru kaki kanannya saja masuk ke surga. Dia bilang, ya Allah, selama kau ciptakan aku tidak pernah mendapat keburukan. Padahal ini baru mentas dari neraka ini. Jadi di antara kenikmatan surga, Allah mencabut dari memorinya hal-hal yang tidak menyenangkan. Hilang. Tidak ada itu hal-hal yang tidak menyenangkan. Baru mentas dari neraka, dia lupa kalau baru disiksa bertahun-tahun di neraka ini. Jadi nikmatnya surga itu luar biasa. Tempatnya enak, hati kita enak, teman-temannya semua enak di situ. Nah, kerjanya orang surga itu disebutkan oleh Allah, duduk ngobrol. Paling enak itu kan ngobrol sama teman yang kita suka. Paling enak itu ngobrol, sebelahnya ada makanannya, sebelahnya ada pembantu-pembantu surga yang siap menuang minuman buat kita, kata Allah. Begitu habis dituang lagi, habis ngobrol terus asik. Ngobrol dengan orang-orang yang kita suka. Itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau di dunia kan tidak bisa itu ya. Di tempat nikmat pun tidak bisa seperti itu. Tapi kita di surga ini sampai kapan ya Allah? Khalidina fiha. Kata Allah, kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Rasulullah itu sampai mengumpamakan, kalau ada biji memenuhi satu bumi, biji-bijian memenuhi satu bumi, setiap 1000 tahun sekali ada burung datang ambil satu biji. Habisnya kapan? Habisnya kapan? Setiap 1000 tahun burung datang ambil satu tok. Ini bijinya sisanya masih satu bumi. Kapan itu habisnya? Nggak habis-habis itu ya. 1000 tahun baru datang lagi burung, terus datang lagi. Ya Allah. Itu perumpamaan saja bahwa keabadian itu tidak akan pernah selesai. Itu yang dialami oleh penduduk surga. Sampai kapan ya? Itu pertanyaan yang salah. Namanya abadi itu tidak ada sampai kapan. Kalau di dunia ini ada sampai kapan. Tapi kalau di akhirat nanti khalidina fiha, sampai kapan ya? Dilanjutkan oleh Allah, abadan. Ini ada penguatnya ya. Abadan. Abadan itu artinya selama-lamanya.
Tidak ada orang masuk surga kemudian dikeluarkan dari surga. Tidak ada. Orang yang sudah masuk surga tidak mungkin keluar lagi dari surga. Orang yang masuk neraka ada kemungkinan keluar dari neraka. Tapi orang yang sudah masuk surga tidak ada yang dikeluarkan lagi dari surga. Itu makanya yang membuat pendapat para ulama, surga yang dulu dimasuki oleh Adam itu bukan surga yang nanti kita datangi. Karena keluar kok. Adam itu waktu di surga bukan surga yang nanti kita datangi. Amin. Khalidina fiha abada. Wa'dallahi haqqa. Lihat, janji Allah itu benar. Ini tadi yang saya sampaikan. Kalau harapan-harapan ini disebutkan wa'dallahi haqqa. Janjinya Allah itu benar. Bukan kayak janjinya setan. Setan ini kan disebutkan di ayat sebelumnya, ya'iduhum wa yumannihim, menjanjikan kepada mereka dan memberikan angan-angan palsu. Tapi ini kemudian Allah menceritakan orang-orang yang beriman, beramal saleh, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, ditutup wa'dallahi haqqa. Ini bukan seperti janjinya setan. Bukan seperti janjinya siapapun. Janjinya selain Allah itu mungkin tidak tepat. Minimal kualitasnya tidak seperti yang disampaikan. Kayak barang yang dijual di media sosial, ya. Musik iklannya bagus, luar biasa. Waktu dapat kita, tidak seperti ekspektasi kita ini, ya. Tidak seperti yang kita harapkan, ya. Minimal kita tidak kecewa, tapi tidak seperti yang kita harapkan. Itu padahal orangnya sudah jujur, apalagi agak jujur sama sekali, ya. Warnanya bisa lain, iklannya ungu yang datang hitam, atau iklannya barang A yang datang barangnya B. Manusia janji hari A jam sekian, tidak taunya tidak datang. Namanya manusia. Bisa saja tidak tepat. Janji nanti kita insya Allah 3 tahun, 4 tahun lagi rumah kita bakal indah, bakal bagus, bakal ini. Ternyata 4 tahun tambah bobrok rumahnya. Gak usah kecewa, ini kan bukan Tuhan, ya. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa, ya. Kalau kita mengandalkan janji manusia, janji makhluk, nanti kecewa kita. Apalagi setan. Setan itu jelas-jelas penipu. Tidak punya niat baik. Tidak punya niat baik. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang tidak pernah ingkar janji. Dia kalau bilang A, bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Ini kan surga yang kita bayangkan, ini yang ada di kepala kita. Nanti surga yang kita masuki ini, wala khatar ala qalbi bashar. Kualitasnya tidak bisa kita bayangkan. Lebih dari apa yang kita inginkan. Janjinya Allah. Wa'dallah haqqa, kata Allah. Janji Allah itu benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah? Ini sebetulnya kan bukan pertanyaan. Ini kalau di bahasa Indonesia namanya apa? Retorika. Siapa yang lebih benar ucapannya dari Allah? Maksudnya tidak ada yang lebih benar ucapannya dari Allah. Tapi kenapa kita lebih yakin sama ucapan makhluk dari ucapan Allah? Kadang-kadang kita lebih percaya iklan di TV daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran itu kita lebih serg sama iklan di televisi. Kalau sudah ada iklan di televisi itu seperti Al-Quran. Ini bagus, ini kualitasnya luar biasa. Kumpulkan uang, beli, nangis habis beli. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iklan mobil baru dipakai berapa bulan,
Kayak gini, kecewa kita. Kecewa. Nah, jangan bersandar pada kalau janji-janjinya manusia, makhluk, buatannya manusia, itu kita harus siap-siap. Jangan menyandarkan sesuatu over terhadap makhluk. Harus siap-siap. Ini paling bertahan berapa tahun. Janjinya manusia. Kalau terlambat ya saya malu. Umpamanya pasangan hidup kita menjanjikan sesuatu, dia disenyumi supaya senang gitu. Tapi semuanya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu adalah senyum. Oh ya, terima kasih sudah berniat baik di dalam hidup kamu. Niat baik, insya Allah niat kamu dicatat. Tapi semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man asdaqu minallah qila. Yang paling benar ucapannya adalah Allah, dan yang paling benar ucapannya adalah hamba-hamba yang menjadi corongnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Kalau kita menjadi corongnya Allah, nanti ucapan kita jadi benar juga. Karena yang kita ucapkan ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling benar, makhluk yang paling benar ucapannya Muhammad SAW. Dia tidak pernah dusta, tidak pernah ingkar janji. Kok bisa? Itu makhluk loh padahal. Ya, karena dia corongnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau tahu ada orang yang mewarisi Muhammad SAW, lihat ucapannya. Kalau ucapannya lurus, lempeng, bener, nah ini berarti ini pewarisnya Nabi Muhammad SAW, karena dia mewarisi dari Nabi Muhammad dari Allah. Kalau ucapannya tidak lempeng, ya belum. Ya, kita doakan mudah-mudahan jadi pewarisnya, tapi belum. Nah, tidak usah nilai orang lain, diri kita ini loh ya. Saya ini sudah pantas tidak jadi pewarisnya Nabi. Karena kalau jadi pewarisnya Nabi itu ya pasti hidup kita bahagia. Nah, lihat ini, pantas tidak saya? Sudah lempeng enggak? Sudah lurus ucapan saya? Ucapan saya sudah sesuai enggak dengan tingkah laku saya? Kalau belum, ya masih jauh. Masih jauh. Nah, ini apa yang bisa kita petik dari dua ayat ini. Nanti ayat 123 kita lanjutkan. Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didekatkan kepada Nabi Muhammad SAW, ahlul baitnya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita, termasuk orang-orang yang nanti berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didahului kesulitan, tanpa didahului fitnah, hisab, siksa dan azab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sisa umur kita, sisa umur yang dipenuhi dengan kebahagiaan, kegembiraan, dijauhkan dari segala hal yang buruk, dari segala hal yang menyakitkan, dari segala hal yang mendatangkan kegelisahan, kegundahan. Dimudahkan lisan kita untuk berzikir, hati kita untuk berpikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut akar kelalaian dari dalam diri kita, dicabut akar kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita, dan diganti dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طرش الصحب والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم